As John said, our visit this week has two purposes. First, we have come as invited guests at the inaugural Republic of Armenia prayer breakfast. We see this prayer breakfast as a positive sign of increased cooperation between Christians in Armenia and Christians in the West. During the 44-day war of 2020 and during Azerbaijan's genocidal blockade of Artsakh, this solidarity was sadly mostly lacking. We know that the organizers of the prayer breakfast have worked for years to increase concern and support for Armenia among Christians in the United States, and we salute their efforts. Մենք գիտենք, որ աղոթքի նախաճաշի կազմակերպիչները տարիներով աշխատել են, որպեսզի բարձրացնեն հարցերը եւ մտահոգությունները եւ աջակցեն Հայաստանին համիացան անգներում գտնվող քրիստոնյաների շրջանում եւ մենք ողջունում ենք իրենց ջանքերը. Second, we came to make a visit to clergymen from the Armenian Apostolic Church and employees, benefactors, and other supporters of the Armenian Apostolic Church who are currently detained by the Armenian government. Երկրորդը մենք այցելել ենք այստեղ որպեսզի նաև հանդիպենք հայ առաքելական եկեղեցու հոգևորականների հետ, ինչպես նաև աշխատակիցների, ուրեմն բարերարների եւ այլ աջակիցների հայ առաքելական եկեղեցու, ովքեր այժմ ազատագրված են Հայաստանի կառավարության կողմից. I arrived in Yerevan on Thursday, November 13. On that day, Armenia's National Security Services arrested 4 podcasters on charges of hooliganism. Yesterday, November 14, 2 of them were sentenced to 2 months of pre-trial detention. Their names are Vazgen Sakatelyan and Narek Samsonian. The fact that the Armenian authorities feel empowered to commit such a blatant act of repression, even as a large delegation of Christian guests from around the world are gathering for a prayer breakfast, should disturb all of us. կատարել նման օրեն շատ բացահայտ ռեպրեսիոն գործողություն, նույնիսկ երբ կա մեծ պատվիրակություն միջազգային հյուրերի, քրիստոնեական աշխարհից, ովքեր հավաքվել են այս աղոթքի նախաճաշի համար, դա պետք է անհանգստացնի բոլորիս. As a human rights group, CSI cannot remain silent about human rights violations occurring in the very city where we have been invited to come as guests to a prayer breakfast that is being held with the blessing of Armenia's Prime Minister. Որպես մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպություն կամ խումբ, մեր կազմակերպությունը չի կարող լռել, այսինքն այս մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ, can you please? Որը սպային կատարում է այդ քաղաքում, որտեղ մենք եկել ենք որպես հյուրեր մասնակցելու աղոթքի նախաճաշին, որը անցկացվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի օրհնությամբ. On November 10, we submitted a formal request to the Ministry of Justice to visit some of the imprisoned clergymen and supporters of the church. Նոյեմբերի 10-ին մենք ուրեմն արտադրության նախարարությանը դիմեցինք պաշտոնական ուրեմն խնդրանքով այցելելու որոշ ազատագրված հոգևորականների եւ եկեղեցու աջակիցներին. Specifically, we asked to visit Archbishop Bagrat Galstanian, Archbishop Mikhail Azepahian, Bishop Mikirtich Proshian, and Father Garagin Arsenian. Ավելի մասնավորապես մենք խնդրեցինք այցելել arczepiskopos Bagrat Galstanianin, arczepiskopos Mikhail Azepahianin,
Եպիսկոպոս Մակրտիչ Պրոշյանին եւ հայր Սուրբ Գարեգին Արսենյանին։ We made separate requests to visit Mr. Samvel Karapetyan and 22 other individuals who are not clergy who could potentially be considered as political prisoners. Մենք առանձին դիմումներով, խնդրանքներով դիմեցինք, որպեսզի այցելենք պարոն Սամվել Կարապետյանին եւ 22 այլ անհատներին, ովքեր հոգեվորականներ չեն, բայց կարող են համարվել որպես քաղաքական բանտարկյալներ։ Our intention was to document the conditions of their detention. Մեր մտադրությունն էր ուրեմն փաստագրել իրենց կառավարման պայմանները, to assess their physical and mental well-being, գնահատել նրանց ֆիզիկական եւ մտավոր բարեկեցությունը, and to understand the charges and legal proceedings against them. Եվ հասկանալ թե ինչ մեջ են իրենք մեղադրվում եւ այն բոլոր դատական գործընթացները, որոնք իրականացում են իրենց դեմ։ Just yesterday afternoon, we received a response from the Ministry of Justice. We were not granted permission to see the prisoners. Հենց երեք ցերեկվա ժամերին մենք ստացանք պատասխանը արտադրության նախարարությունից եւ մեզ թույլ տվեցին այցելել ուրեմն դատապարտյալներին։ The response came in the form of a letter from Mariam Sargsyan, the acting Secretary General of the Ministry of Justice. Ուրեմն պատասխանը մենք ստացանք ուրեմն նամակի տեսքով Մարիամ Սարգսյանից, ով արտադրության նախարարության ժամանակավոր գլխավոր քարտուղարն է։ Although dated November 13, the letter was not sent to us until yesterday, November 14, a Friday at 4 p.m. Չնայած որ ամսաթվով դա նշված է նոյեմբերի 13-ը, բայց դա մեզ չուղարկվեց մինչև 3 նոյեմբերի 14-ին, ուրբաթ օրը ժամը 4-ին, ցերեկվա ժամին։ The letter stated that our request fell outside of the jurisdiction of the Ministry of Justice. Նամակում նշված էր, որ մեր դիմումը խնդրանքը դա արտադրության նախարարության իրավասությունից դուրս է։ We have been assured by legal experts with whom we are in contact that this is not in fact the case. Մենք կապ ենք հաստատել ուրեմն իրավական մասնագետների հետ եւ նրանք մեզ վստահեցրել են, որ դա իրական դա փաստացի այդպես չէ։ However, the Ministry of Justice did provide us with partial information on some of the parameters through which we could apply to visit these detainees in the future. Սակայն արտադրության նախարարությունը մեզ տվեց մասնակիորեն տվեց մեզ տեղեկատվություն, թե այն պարամետրերի վերաբերյալ, թե ինչպես կարող ենք հետագայում դիմենք, որպեսզի մենք այցելենք ազատազրկվածներին։ And we intend to again apply for permission to visit these prisoners. Եվ մենք իհարկե մտադիր ենք նորից դիմել, որպեսզի այցելենք ազատազրկված մարդկանց։ We have spent the last few days meeting with family members and advocates of these detained individuals in order to better understand the situation. Այսինքն քանի օրը մենք անցկացրել ենք հանդիպելով ուրեմն ազատազրկվածների ընտանիքի անդամներին եւ իրենց աջակիցներին, որպեսզի ավելի լավ հասկանանք իրավիճակը։ We have also met with several different Armenian human rights groups. Եվ նաև հանդիպել ենք Հայաստանում գործող տարբեր մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների հետ, խմբերի հետ։ We have been profoundly disturbed by what we have learned. Մենք խորապես անհանգստացած ենք այն ամենից, ինչ որ մենք մեզ տեղեկացրին։ We see a progression in the state's campaign against the church, from verbal attacks on the church from senior government officials. Մենք տեսնում ենք, որ առաջընթացը պրոգրես ենք տեսնում, ուրեմն կառավարության կողմից եկեղեցու դեմ արշավի հարցում եւ սկսած ուրեմն եկեղեցու դեմ բանավոր խոսքով հարձակումների, որը կատարվում են ուրեմն բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից, to arrests of prominent supporters of the church, ավարտած եկեղեցու շատ ակնառու աջակիցների ձերբակալություններով, to arrests of clergy themselves, հոգևորականների ձերբակալություններով, to arrests of lawyers for the clergy, հոգևորականների իրավաբանների, այսինքն փաստաբանների ձերբակալություններով, to arrests of family members of clergy. Հոգևորականների ընտանիքի անդամների ձերբակալություններով. 4 members of the clergy are currently detained by the Armenian government. Հոգևորականության 4 անդամ, 4 հոգևորական առայժմ ազատազրկված են Հայաստանի կառավարության կողմից.
2 archbishops and 1 bishop are in prison. Երկու arczepiskopos եւ մեկ episkopos ազատագրված են։ One priest who was arrested on October 15 was released from prison and put into house arrest on November 7. Հոկտեմբերի 15-ին ձերբակալված մեկ քահանա ազատվել է բանտից եւ այս բանը տնային կալանքով է նոյեմբերի 7-ից սկսած։ As has now been widely reported in the Armenian press, the evidence against Archbishop Bagrat Galstanian and 12 of his supporters appears to have been largely falsified. Ինչպես լայնորեն զեկուցվել է քննարկվել է Հայաստանի մամուլում, ուրեմն arczepiskopos Bagrat Galstanyani եւ իր 12 աջակիցներից 12-ի դեմ ապացույցները երևում է որ մեծապես ուրեմն կեղծվել են։ Archbishop Mikhail Azepahian was convicted on the basis of a speech act which prosecutors had previously rejected as grounds for charges against him. Ուրեմն arczepiskopos Mikhail Azepahian-ը ուրեմն դատապարտվել է ուրեմն խոսքի հետ կապված, իր խոսքի ազատության հետ կապված հիմքով, որը դատախազները նախապես մերժել էին, ասելով որ որպես հիմք նրան դեմ մեղադրանք առաջադրելու համար։ The fact that these charges were brought anyway is a clear sign of political interference. Այն փաստը, որ այս մեղադրանքները առաջադրվել են, որևէ դեպքում արդեն պարզ նշան է, որ կա քաղաքական միջամտություն։ Archbishop Azepahian was sentenced to 2 years in prison for a charge that other Armenians have received a fine or community service for. Ուրեմն arczepiskopos Azepahian-ը դատապարտվել է 2 տարի ազատազրկման մի մեղադրանքի համար, որ այլ հայեր, այսինքն Հայաստանում այլ քաղաքացիներ պարզապես ստացել են ուրեմն տուգանք կամ անեն հասարակական գործունեություն։ One Armenian legal expert has publicly stated that Archbishop Azepahian meets the Council of Europe's Parliamentary Assembly's definition of a political prisoner. Մենք հայ իրավական մասնագետ, հանրայնորեն նշել է, որ arczepiskopos Azepahian-ը բավարարում է Եվրոպայի խորհրդանական ասամբլեայի խորհրդի սահմանումը, թե ինչ է քաղաքաբանարկելը։ Bishop Mikirtis Proshian and Father Garagin Arsenian have been charged with the vague crime of coercing political activity. Episkopos Mikirtis Proshian-ը եւ Հայր Garagin Arsenian-ը նրանց դեմ մեղադրանք առաջադրվել այն պարզ ոչ պարզ հանցագործության համար ճակատների մեջ, որ նրանք հրահրել են քաղաքական գործունեություն։ The brother and nephew of the Catholicos of all Armenians were detained on the same charge on November 3rd. Նոյեմբերի 3-ին կաթոլիկոսի եղբայրը եւ որդին ազատագրվել էին նույն մեղադրանքով։ Human rights experts in Armenia agree that this charge, even if true, has been selectively applied. Հայաստանում մարդու պաշտպանության զբաղվող մասնագետները համաձայն են, որ այս մեղադրանքը նույնիսկ եթե ճիշտ է, ճշմարիտ է, ընդդողաբար է կիրառվել։ And given that it now seems highly likely that the Armenian authorities falsified evidence against Archbishop Bagrat, no one should take for granted that this charge is true. Եվ հաշվի առնելով, որ հիմա թվում է շատ մեծապես թվում է, որ ուրեմն Հայաստանի իշխանությունները կեղծել են այս ապացույցները arczepiskopos Bagrat-ի դեմ, ոչ որը մեկը չպետք է ոնց որ այդպես ասած հալածյուղի պես ընդունել, որ այս մեղադրանքը ճշմարիտ է։ Yesterday, we were able to meet with Narek Karapetyan, the nephew of Armenian church benefactor Samvel Karapetyan, and a member of his legal team. Երեք մենք կարողացանք հանդիպել Նարեկ Կարապետյանի հետ, ով Հայաստանի հայ եկեղեցու բարերարի եղբոր որդին է, այսինքն Սամվել Կարապետյանի եղբոր որդին է, եւ ինչպես նաեւ իր իրավական թիմի անդամներից մեկի հետ։ Samvel Karapetyan has been in detention since June 18. Սամվել Կարապետյանը ազատագրված է, կալանավորված է հունիսի 18-ից։ He was arrested the day after he appeared on television to defend the Armenian Apostolic Church from the Prime Minister's verbal attacks. Նա ձերբակալվել է այն օրը, երբ նա հերոսացությամբ խոսեց պաշտպանելու հայ առաքելական եկեղեցուն վարչապետի բանավոր խոսքով հարձակումներից.
His arrest came just hours after the Prime Minister threatened him publicly on Facebook in response to his remarks on television. Նա ձերբակալվեց ժամեր անց այն բանից հետո, երբ վարչապետը սպառնաց հանրայնորեն Facebook-ի հարտակով ի պատասխան հերոսատեսությամբ արված իր հայտարարություններին. Again, this is a transparent indication of political interference in Armenia's justice system. Եվս մեկ անգամ սա թափանցիկ նշում ենք, որ սա Հայաստանի կողմից քաղաքական միջամտություն է Հայաստանի արտադրության համակարգում. It is also transparent that Mr. Karapetyan is in jail because he exercised his free speech rights to defend the Armenian Apostolic Church. Նաև բացահայտ է, տեսնում ենք, որ պարոն Կարապետյանը այս բանը բանտում է, քանի որ նա իրագործել է իր ազատ խոսքի իրավունքները պաշտպանելու հայ առաքելական եկեղեցին. All of these arrests are taking place in the context of the Prime Minister's very public campaign to replace the Catholicos of all Armenians as the head of the Armenian Apostolic Church. Բոլոր այս սեփականությունները կատարվում են վարչապետի կողմից շատ հանրային արշավը, որպեսզի փոխարինել կաթողիկոսին, որպես հայ առաքելական եկեղեցու գլուխը, ամեն ինչը կատարվում է այդ կոնտեքստում, համատեքստում. This proposal from the Prime Minister is a flagrant violation of religious freedom, as enshrined in Armenia's constitution and in the binding International Covenant for Civil and Political Rights. Վարչապետի այս առաջարկը շատ պարզ բացահայտ խախտում է կրոնական ազատության, ինչպես դա ամրագրված է Հայաստանի Սահմանադրության մեջ եւ քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքների միջազգային դաշնագրում, որը պարտավորեցնող է. As Christians, we are alarmed by this intrusion from the government into the internal affairs of one of the world's oldest churches. Որպես քրիստոնյաներ մենք շատ անհանգստացած ենք այս կառավարության կողմից այս ներխուժում աշխարհի ամենահին եկեղեցիներից մեկի ներքին գործերի մեջ. We also note that the Prime Minister's campaign against the Catholicos began 4 days after His Holiness gave a speech in Bern, Switzerland, at a conference organized by the World Council of Churches and the Protestant Church in Switzerland. Մենք նշենք, որ վարչապետի արշավը կաթողիկոսի դեմ սկսվեց ուրեմն այն 4 օր անց 4 օր հետո այն բանից երբ կաթողիկոսը ուրեմն ելույթ ունեցավ Շվեյցարիայում Բեռն քաղաքում մի կոնֆերանսի ժամանակ, որը կազմակերպվել էր եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի եւ Շվեյցարիայում բողոքական եկեղեցու կողմից. In this speech, the Catholicos strongly defended the rights of the forcibly displaced Armenian Christians of Artsakh. Իր ելույթում կաթողիկոսը շատ պաշտպանեց, մեծապես պաշտպանեց ուրեմն Արցախում հայ քրիստոնյաներին, ովքեր բռնի եպով տեղահանվել են, իրենց իրավունքները. Yesterday, we were able to visit His Holiness Karekin II at Holy Ichmiadzin. Երեք մենք կարողացանք այցելել կաթողիկոսին, Կարեգին բային, Իջմիածնում. We assured the Catholicos of our solidarity with the Church in the face of this persecution. Մենք վստահեցինք կաթողիկոսին մեր համերաշխությունը եկեղեցու հետ այս հետապնդումների վիճակում. He in turn assured us that he will continue to defend the rights of his flock from Artsakh. Իր հերթին նա մեզ վստահեցրեց, որ շարունակելու է պաշտպանել Արցախում իր հայ քրիստոնյաների իրավունքները. I would now like to address a message to the many Christian organizations and leaders from the United States who care about Armenia, many of whom are in Yerevan today for the prayer breakfast. Այժմ ցանկանամ մեսեջով հաղորդակցությամբ դիմել Ամերիկայի մացանալներից շատ քրիստոնյա կազմակերպությունների եւ առաջնորդների, ովքեր դահոք են եւ հոգենտանում Հայաստանի մասին եւ նրանցից շատերն էլ այսօր Երևանում են այս աղոթքի նախաճաշի մասնակցելու նպատակով. We have been told by many people in the United States and by some people in Armenia that elements within the Armenian Apostolic Church are acting as agents of Russia.
Միացյալ Նահանգներում գտնվող եւ Հայաստանի որոշ մարդիկ մեզ ասել են, որ հայ առաքելական եկեղեցու մեջ գործող կան տարեր, որոնք գործում են որպես Ռուսաստանի ագենտներ Հայաստանում։ However, no one has presented any evidence of this to us. Սակայն որևէ մեկը ոչ մեկ որևէ ապացույց չի ներկայացնել սրա մասին։ This includes a white paper that has been widely circulated among these organizations in advance of the prayer breakfast, entitled Clarifying Church-State Relations in Armenia and dated September 5. Սա ներառում է մի թուղթ, որը լայնորեն շրջանառվել է այս կազմակերպությունների շրջանում, մինչև աղոթքի նախաճաշը, որի վերնագիրն է պարզաբանելով Հայաստանում եկեղեցու եւ պետության միջև հարաբերությունները եւ ամսաթիվն է սեպտեմբերի 5-ը։ If the government and its allies truly believe that elements within the church are acting as agents of the Kremlin, they should present evidence for it. Եթե կառավարությունը եւ իր դաշնակիցները իսկապես հավատում են, որ հայ առաքելական եկեղեցում կան էլեմենտներ, տարեր, որոնք գործում են որպես Կրեմլինի ագենտներ, պետք է ներկայացնեն ապացույցներ դրա մասին։ Until they do so, these accusations should be regarded as innuendo, slander, and a false justification for an attack on religious freedom. Մինչև դա չանեն, այս մեղադրանքները պետք է համարել որպես ակնարկամ զրպարտություն եւ ուրեմն շատ կեղծ ուրեմն արդարացում դա կրոնական ազատության դեմ հարձակման համար։ Don't be distracted by innuendo. Focus on the facts. Թող ձեզ ակնարկները չշեղեն, կենտրոնացեք փաստերի վրա։ The Prime Minister wants to replace the head of the Armenian Apostolic Church. Վարչապետը ցանկանում է փոխարինել հայ առաքելական եկեղեցու գլուխին, ղեկավարին։ The Armenian authorities have used falsified evidence to imprison clergy and supporters of the church. Հայաստանի իշխանությունները օգտագործել են կեղծված փաստեր, որովհետեւ ազատազրկեն հոգեվարականներին եւ եկեղեցու աջակիցներին։ The Armenian authorities are putting people in prison for acts of speech. Հայաստանի իշխանությունները մարդկանց բանտարկում են ազատ խոսքի համար։ The Armenian political authorities are evidently interfering in the judicial process. Հայաստանի քաղաքական իշխանությունները հաստատի ապացույցներով կարելի ասել, որ նրանք միջամտում են դատական գործընթացի մեջ։ These facts require human rights groups to speak out in defense of religious freedom and the rule of law in Armenia. Այս փաստերը պահանջում են, որ մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող խմբերը կամ կազմակերպությունները ուրեմն ձայն բարձրացնեն ի պաշտպանություն կրոնական ազատության եւ օրենքի գերակայության Հայաստանում։ These facts demand a response of Christian solidarity from Christian organizations involved in Armenia. Այս փաստերը պահանջում են արձագանք պատասխան, որը Հայաստանում քրիստոնեական կազմակերպությունների կողմից որպես քրիստոնեական համերաշխություն։ Americans should know just as well as Armenians do that false accusations of collusion with Russia are a highly effective way for governments and deep states to suppress dissent. Ամերիկացիները պետք է իմանան, ինչպես նաև հայերը, որ կեղծ մեղադրանքները Ռուսաստանի հետ համագործակցություն են գործակցելը, դրանք մեծապես լավ արդյունավետ ձև են կառավարությունների համար եւ խորը պետությունների համար, որպեսզի սաստեն մարդկանց, ովքեր խոսում են կառավարության դեմ։ If you find yourselves confused, we highly recommend that you speak to independent human rights experts in Armenia. Եթե դուք գտնում եք, որ շփոթված եք կամ այդքան էլ լավ չեք պատկերացնում, մենք դեպս խորհուրդ ենք տալիս ձեզ խոսել անկախ մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող անկախ մասնագետներին, որոնք գտնվում են Հայաստանում։ We refer you to the October 19 statement signed by 17 different Armenian human rights NGOs, clearly laying all of this out for you. Մենք անշակում ենք դուք կարդաք, որ մենք հոկտեմբերի 19-ին տարբեր Հայաստանում տարբեր մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպություններին 17 կազմակերպության ուրեմն հայտարարությունը, որում հստակ սահմանված է այս ամեն ինչը։ In particular, we would refer you to the report from the Armenian Center for Political Rights,
which was published on November 5. Մասնավորապես մենք կարող ենք առաջարկել, որ դուք տեսնեք ուրեմն քաղաքական իրավունքների հայկական կենտրոնի զեկույցը, որը հրապարակվել է նոյեմբերի 5-ին. This report documents these facts in comprehensive detail. Այս զեկույցում այս բոլոր փաստերը փաստագրված են համակոմանիորեն եւ մանրամասնորեն. And we are told that this report will soon be available in English. Կմեծացել են, որ այս զեկույցը շուտով նաեւ հասանելի կլինի անգլերենով. In our meetings with some of these groups, we have been greatly encouraged by their professionalism, their talent, and their dedication to the work of protecting human rights. Այս խմբերից մի քանիսի հետ հանդիպումների ընթացքում մեզ շատ է քաջալերել ուրեմն այդ մարդկանց ուրեմն պրոֆեսիոնալիզմը, նրանց տաղանդը եւ ինչպես նաեւ նրանց նվիրվածությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում. They deserve to be listened to and supported by their peers in the human rights community and by foreign Christians who care about Armenia. Նրանք արժանի են որ նրանց լսեն եւ աջակցեն իրենց հասակակիցները, հա, կամ իրենց ընկերները մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող մարդկանց համայնքի կողմից եւ ինչպես նաեւ արտասահմանում գտնվող քրիստոնյաների կողմից, ովքեր մտահոգ են Հայաստանի մասին. They also deserve to be listened to by foreign embassies in Yerevan and by states which claim to promote human rights abroad. Մենք նաև արժանի են լսելի լինել Երևանում գործող տավե եկների դեսպանատների կողմից, ինչպես նաև պետությունների, ովքեր պնդում են, որ նրանք խթանում են մարդու իրավունքների պաշտպանությունը արտասահմանում. Unfortunately, we have heard from local human rights defenders that Western governments have shown little interest in their work to document these human rights violations. Դժբախտաբար մենք լսել ենք ուրեմն այս տեղի մարդու իրավունքների պաշտպանների կողմից, որ արևմուտքում կառավարությունները շատ քիչ հետաքրքրություն են ցուցաբերել իրենց աշխատանքի նկատմամբ, այն աշխատանքը, որը փաստագրում է այս իրավունքների խախտումները. This is a great betrayal of these governments' numerous promises to promote democracy and human rights in Armenia. Սա այս կառավարությունների բազմաթիվ խոստումների մեծ դավաճանություն է, իրենց խոստումները, որ խթանեն ժողովրդավարությունը եւ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանում. We call on the United States, the European Union, and other Western governments to break their almost complete silence about this human rights crisis. Մենք կոչ ենք անում Միացյալ Նահանգներին, Եվրոպական միությանը եւ այլ արևմուտքում գտնվող երկրների այլ կառավարություններին, որ կոտրեն այդ լրացումը, հա, լիակատար լրացումը այս մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում ճգնաժամի. We call on the Armenian authorities to immediately release Samvel Karapetyan, all 4 imprisoned clergymen and their associates, and to end their malicious prosecution. Մենք ոչ ենք անում Հայաստանի իշխանություններին անմիջապես ազատել Սամվել Կարապետյանին, բոլոր 4 բանտարկված հոգեվորականներին եւ իրենց նաեւ ովքեր իրենց հետ են կապակցված եւ վերջ դնել այս շատ չար քրեական հետապնդմանը. And we call on Christian organizations with lines of communication to the Armenian government to use them. Մենք ոչ ենք անում քրիստոնեական կազմակերպություններին, որոնք կապեր ունեն Հայաստանի կառավարության հետ, օգտագործել կիրառել այդ կապերը. Silence is not an option. Կորությունը տարբերակ չէ. Thank you. Շնորհակալություն.